पूर्व क्लास रे पढ़ी मानगोविंद महानता तार अवशिष्टांश रही है। आज से अवशिष्टांश आउथरे पढ़ा। आम सारला दास को समस्त जानी कि सारला दास जड़े पुराण कवि बा प्रथम पुराण कवि भाव से परिचित। तो आम जो पढ़ी तार किसी आलोचना ये कि आमर दुर्दक्ष कहते कि जे अश्वत्थनामा पंचपांडव मुंड काटी आनी दुर्योधन बहुत खुशी होती। दुर्योधन को से देखा मुंड गुड़िक जमी प्रथम मुंड दुष्टद्युम्न देखा ये आमर देखला किए राजा दुर्योधन कहते कि एबे तुम्हें जाकि दंड छत्र अर्थात शासन भार ग्रहण कर बोली ये आमर सरी। एवं आम आज क्लास को आरंभ करवा। दक्षिण बोइला चिन्ह जे कुमर दुर्दक्ष पांडव नुहति द्रौपदी पांचवश्च रजनी प्रभात देखिला धृतराष्ट्री पांचाली कुमारंकर शिर पांच गोटी मूर्छागत होइला देखि मान गोविंद हाहा दैव बोली कपाल कर धिंद आहो सतनामा आदि नष्ट तोहरी प्रकृति जाने मौन बांधिली मुकुट समर शेष काले मते जे कलु एहा बाळुत बधु दोषे कलु रे बामर धुरेहा अभिमन्यु मनागत त्वच नाश गला लक्ष्मण कुमार ही पड़िला वंश ही सरिला ध्यान तो रखिली मो वंश रक्षार निमंते गत आगत बुड़िला जे ये तो हर वृत्ति भदैव संतान कल्पतरु जे बोल बोली असतनामा प्रसन्ने गत आगत दुरी कूल बुड़ाइली तोहर मुख गुण मन चाहि रे दोरेहा वंशा नियंस कलु रे मोहर मुख तु न चाह पंचभूत आत्मा किंपे अच्छी होली लज ए पंच पुअंक अवस्था देखि किंपे नुहई दही जल पांच करी मुंड प्रिय मोहरी कोड़ाग्रते कोल कोल करी धरी मु होई बिकिना मुकते दुर्योधन वाक्य शुणी दुर्दक्ष सत्वर राजा कोले देला नै पंच वत्स शिर पांच करी मुंड कोले दक्षिण धृतराष्ट्री प्राण विसर्जिला मृधना गला फाटी। तो कौन है जिते बड़े आमर दुर्दक्ष देखी मानते अश्वत्थनामा तो कहते पांचटा मुंड काटिक नहीं आसी पंचपांडव जो दुर्दक्ष देखिले कि जो पांडव नौती माने द्रौपदी पांच पुत्र माने ये ट्विस्ट आसीगला कि ये जो पंचपांडव कथा कहूँ सी भीम अर्जुन नकुल सहदेव युधिष्ठिर ये नुहति ये हूँ द्रौपदी पांच पुत्र मुंड। यापर कौन है देखा रजनी प्रभात देखिला धृतराष्ट्री पांचाली कुमारंकर शिर पांच कोटी रजनी प्रभात राति पाई आसुची राति से समय देखते धृतराष्ट्री अर्थात दुर्योधन देखते धृतराष्ट्र पुत्र धृतराष्ट्री अपत्य अर्थर धृतराष्ट्री होती। तो से देखुं कि सत कथा तो ये पांचाली जो पुत्र गुड़िक पांचाली द्रौपदी पांचाली मान पांचाल देश राजकुमारी द्रौपदी द्रौपदी किए ना पांच गोटी पुत्र यह देखला कौन है देखा मूर्छागत होइला देखि मान गोविंद हाहा दैव बोली कपाले कर धिंद जिते बेले से देखी देइछंती आहा ये मोर मोहरी वंश मो वंश जो रक्षा करते से माने से मूर्छागत जाइछंती चेतना हर शून्य हर कारण गोटे पितार हृदय व्याकुल हो उठी से चेता शून्य हो एवं हाहा दैव बोली कपाले कर जो संज्ञा प्राप्त होती से निज कपाल भात को जोर से बाड़े जिते आम जिते दुखरे पड़ी था हठात किसी होगा तो आम निज कपाल हाथ बाड़ू ठीक से करदय करदिंद मान करदय बाड़े कौड़ी कपाल आह असतनामा आदि हूँ अटु नष्ट तो हरि प्रकृति जानी मौन बांधिली मुकुट से कवि कहते कि हे असतनामा तुम प्रकृति मु जानी प्रथम मुझे जानी से तुम मुंडे मुकुट बांधिली कि तुमको सेनापति कल तुम बुद्धि शुद्धि बोली किसी ना मैंने बहुत तिरस्कार कर किए ना ये दुर्योधन अश्वत्थनामा गुरुपुत्र जो सखा को माने जो सखा को से किसी समय पूर्व पूर्व पंक्ति गुड़िक प्रशंसा करते से माने सखा को आज तिरस्कार कर भाव दरकार कि बड़ पाप कर अश्वत्थनामा समर शेष काले मते जे कलु एहा बाळुत बध दशे कलु रे बामर धुरेहा माने समर अबे सरीबा जाउछि महाभारत युद्ध अबे सरीबा जाउछि तू जहाँ तो होता जहाँ मुझे हरई तू जो कलंक मध्य जो दोष मध्य लगे देलु रे बाती रे द्रोही दोरिया मान द्रोही आमर मान पापी रे पापी तू कौन कलु तू मो देह हाथ कलंक लगे देलु तू एपुणी समाज जान मुझे पुत्र हत्या कर बाळुत बध कर बड़ी पाप कौन अच्छी तेणु से तिरस्कार कर अभिमन्यु गला तत्कोच नाच गला लक्ष्मण कुमार ही पड़ा वंश ही सरीला कवि माने दुर्योधन कहते अभिमन्यु जिते अर्जुन और सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु से
କ'ଣ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହର ମଧ୍ୟରେ ଫସି ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ, ସେ ଗଲେ। ତାପରେ ଘଟୋତ୍କଚ ମରିଗଲେ। ଘଟୋତ୍କଚ କିଏ? ଭୀମ ଆଉ ହିଡ଼ମ୍ବୀ ରାକ୍ଷସୀର ପୁତ୍ର ଘଟୋତ୍କଚ, ସେ ମଧ୍ୟ ମରିଗଲେ। ସେ ହୁଏତ ବଂଶରକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ସେ ବି ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଗଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଅତି ଅଲିଅଳ ପୁତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାର ମଧ୍ୟ ମରିଗଲେ। ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାର ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ କରୁଣ ରସ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥିଲା, କରୁଣ ରସ ବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାର ସେ ଚାଲିଗଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାର ହେଉଛନ୍ତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଓ ଭାନୁମତୀଙ୍କର ପୁତ୍ର। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଦେହାନ୍ତ ରଖିଲି ମୁଁ ବଂଶ ରକ୍ଷାର ନିମନ୍ତେ, ଗତ ଆଗତ ବୁଡ଼ିଲା ଏ ତୋହର ବୃତ୍ତି। ଏଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ରଖିଥିଲି କି ଏମାନେ ବଂଶ ରକ୍ଷା କରିବେ, ଏମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ତୁ କ'ଣ କଲୁ ନା ତୋହରି ଯେଉଁ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ କଲାକାର ମୋ ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ମୋର ବଂଶ ହରାଇଲି। ଆଜି ଦୁଇ କୂଳ ନାଶ ହେଉଛି, ନାଶ ହୋଇଗଲା। ତୋରି ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ କ'ଣ ମାନେ ଆମ ବଂଶ ଆଉ ରହିଲା ନାହିଁ। ଭଦୈବ ସନ୍ତାନ କଳ୍ପତରୁ ଯେ ବୋଲ ବୋଲି, ଅସତନାମା ପ୍ରସନେ ଗତ ଆଗତ ଦୁଇ କୂଳ ବୁଡ଼ାଇଲି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ହେ ଦୈବ, ହେ ଭଗବାନ, ହେ ବିଧାତା, ଯେଉଁ ସନ୍ତାନ ମାନେ ଆମର କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ବା କଳ୍ପତରୁ ବା କଳ୍ପବଟ ଭଳିଆ ଥିଲେ। କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ମାନେ କ'ଣ ନା ଆମେ କଳ୍ପନାରେ ଯାହା ବି ସେ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ଯାହା ବି କିଛି କଳ୍ପନା କରିବା ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ। ତ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କ'ଣ କଳ୍ପନା କରିଥିଲେ? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କଳ୍ପନା କରିଥିଲେ କି ଏହି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେ ଏଇମାନେ ମୋ ବଂଶର ଦାୟାଦ ହେବେ, ଏଇମାନେ ବଂଶକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ, ଆଗକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ। ତେଣୁ ସେ ଆଜି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। କାହା ପାଇଁ ନା ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାଙ୍କୁ ଯଦି ସେ ଏତେ ଭରସା ନ କରିଥାନ୍ତେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାଙ୍କୁ, ତାହେଲେ ଆଜି ଏସବୁ ହେଇନଥାନ୍ତା। ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସି ଆଜି ସେ ଦୁଃଖ ପାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଦୁଇ କୂଳ ଅର୍ଥାତ୍ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ବଂଶ ଗଲା, ଆଙ୍କ ବଂଶ ବି ଗଲା। ତୋହର ମୁଖ ଗୁଣ ମୁଁ ନ ଚାହିଁରେ ଦୋରେହା, ବାଂଶନୀୟ সকলরে ମୋହର ମୁଖ ତୁ ନ ଚାହିଁ। ତୋର ମୁଖ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ତୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛୁ ଏଠୁ ବିଦା ହ, ତୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛୁ ଏଠୁ ଚାଲିବା। ତୋ ମୁଖ ମୁଁ ଚାହୁଁନି, ତୁ ଗୋଟେ ପାପୀ, ତୁ ଗୋଟେ ଦ୍ରୋହୀ, ତେଣୁ ତୁ ମୋ ବଂଶ ନିପାତ କରିଛୁ, ତେଣୁ ତୁ ଏଠୁ ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଯା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚଭୂତ ଆତ୍ମା କିପେ ଅଛି ହୋ ନିର୍ଲଜ, ଏ ପଞ୍ଚ ପୁଅଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି କିମ୍ବା ନୁହଁ ଦୈଜ। ଯେ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚଭୂତକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର ଆତ୍ମା, ଅର୍ଥାତ୍ ପୃଥିବୀ, ଆକାଶ, ବାୟୁ, ଜଳ, ଅଗ୍ନି, ଏ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚଭୂତର ସମାହାରରେ ଆମର ଆତ୍ମାଟି ଗଠିତ ହୋଇଛି, ସେ କିପରି ଅଛି ଏତେ ସବୁ ଦେଖିଲା ପରେ କିପରି ହୋଇଛି, ମୋ ଦେହରୁ କିପରି ଛାଡ଼ିଯାଉନି, ମୋ ପିଣ୍ଡରୁ ଏ ଆତ୍ମା ପକ୍ଷୀଟି କିପରି ଉଡ଼ି ଯାଉନି ବୋଲି କବି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ এই ପଞ୍ଚୁପୁଅଙ୍କର ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ମୋ ଆତ୍ମା ପୋଡ଼ି ଯାଆନ୍ତା କି, ମୋ ଆତ୍ମା ଚାଲିଯାଆନ୍ତା ବୋଲି ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଦୁଃଖରେ ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ତାପରେ ପାଞ୍ଚ କରି ମୁଣ୍ଡ ଦିଅ ମୁଖରି କୋଳାଗ୍ରତେ, କୋଳ କରି ଧରି ମୁଁ ହୋଇବି କିନା ମୁକୁତେ। ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ପାଞ୍ଚ କରି ମୁଣ୍ଡ, ଏଇ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚ ଗୋଟି ମୁଣ୍ଡ ମୋତେ ଶୀଘ୍ର ମୋ କୋଳରେ ଦିଅ, ଏମାନେ ମୋ କୋଳକୁ ଆସିଲେ ମୁଁ ମୁକ୍ତି ପାଇବି, ମୁଁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବି, ମୁଁ ଆଉ ରହିପାରିବିନି ବୋଲି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଦୁର୍ଦକ୍ଷ ସତ୍ୱର, ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଛନ୍ତି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରାଜା କୋଳେ ଦେଲା ନେଇ ପଞ୍ଚବର୍ଷ ଶିର। ସେ ଯେଉଁ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ଗର୍ଭଜାତ ପାଞ୍ଚ ପୁତ୍ରଙ୍କର ଶିର ଦେଇଦେଇଛି କିଏ ନେଇକି ନା ସାନ ଭାଇ ଦୁର୍ଦକ୍ଷ। କାହାକୁ ଦେଇଦେଇଛି ନା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ କୋଳରେ ଦେଇଦେଇଛି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ପାଞ୍ଚ କରି ମୁଣ୍ଡ କଳେ ଦେଖିଣ ଧୃତି ରାଷ୍ଟ୍ରୀ, ପ୍ରାଣ ବିସର୍ଜିଲା ମୃଧନା ଗଲା ଫାଟି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ପାଞ୍ଚ ଗୋଟି ମୁଣ୍ଡକୁ ଯେଉଁ କଟା ମୁଣ୍ଡକୁ ନିଜ କୋଳରେ ନେଇଯାଇଛି, ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଉଠିଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇ ଦୁଃଖରେ ଧରି ପକାଇଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ନା ଦେଖୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ବିସର୍ଜନ, ତା ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି, ମୃଧନା ଅର୍ଥାତ୍ ମସ୍ତକ ଫାଟି ଯାଇଛି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ କବିତାଟିକୁ ଶେଷ କରାଯାଇଛି। ଆମେ ପଢ଼ିବା କେତେଟା ଶବ୍ଦ ଜାଣିନେବା। ଶିର ମାନେ ମୁଣ୍ଡ, ମସ୍ତକ, ମୃଚ୍ଛାଗତ ମାନେ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହେବା, ଚେତା ଶୂନ୍ୟ ହେବା। ଦୈବ ମାନେ ବିଧାତା, ସତ୍ୱର ମାନେ ଶୀଘ୍ର ତୁରନ୍ତ। ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ କେତେ ଦୁଃଖ, କେତେ ମାନେ ଗୋଟେ ପିତାର ହୃଦୟ କିଭଳି, ମାନେ କଠୋର ହୃଦୟରେ ବା କଠୋର ମଣିଷ ପାଖରେ କିପରି ମାନେ ମାନବବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରାର ବିକାଶ ହୋଇଛି, ମାନବତାବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରାର ବିକାଶ ଲାଭ କରିଛି। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶାରଳା ଦାସ ତାହାକୁ ଅବତାରଣା କରିଛନ୍ତି। କେଉଁଠି ନା ଏଇ ମାନବଙ୍କ ମହାନତା କବିତାରେ। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ି ଆସିଥିଲେ କି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଜଣେ ଅହଙ୍କାରୀ ଚରିତ୍ର, କିନ୍ତୁ ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଅହଙ୍କାରୀ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର ନଥିଲା। ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କୋମଳ ହୃଦୟଟିଏ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ସାଧାରଣ ଅର୍ଥରେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ, ଆମେ ନା ଶିଖିଲେ ଏଇଆ କି ଆମେ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖୁଥିବା ଯେତେ ସବୁ
କଷ୍ଟ ବା କଠୋର ହୃଦୟ ହଉ ବା ଯେଉଁମାନେ ରାଗି ହୁଅନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ନା କିଛି ଭଲ ଗୁଣ ଲୁଚି ରହିଥାଏ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ନା କୋମଳ ହୃଦୟଟିଏ ଥାଏ। ଆମେ ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେଖିବା ଉଚିତ। ସେ ଯାହା ବି ହେଉ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତୁମର ପ୍ରଥମ ବିଷୟଟି ମାନବବିନ୍ଦୁଙ୍କ ମହାନତା ଶେଷ ହୋଇଛି। ମୋର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ 5 ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ସହ କାହିଁକି ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ? ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ 5 ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ସହ କାହିଁକି ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାଙ୍କୁ କାହିଁକି ସାଧୁ ସାଧୁ କହିଥିଲେ? ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାଙ୍କୁ କାହିଁକି ସାଧୁ ସାଧୁ କହିଥିଲେ? ଆମର ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ମାନଗୋବିନ୍ଦ ମୂର୍ଚ୍ଛାଗତ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା? ମାନଗୋବିନ୍ଦ ମୂର୍ଚ୍ଛାଗତ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା? ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନ, ମାନଗୋବିନ୍ଦ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାଙ୍କୁ ପାପୀ ବୋଲି କହି କାହିଁକି ତିରସ୍କାର କରିଛନ୍ତି? ମାନଗୋବିନ୍ଦ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାଙ୍କୁ ପାପୀ ବୋଲି କହି କାହିଁକି ତିରସ୍କାର କରିଛନ୍ତି? ପଞ୍ଚମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଶତ୍ରୁପୁତ୍ର ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଶତ୍ରୁପୁତ୍ରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କାହିଁକି ଖୁସି ହୋଇନଥିଲେ? କାହିଁକି ସେ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ? ଧନ୍ୟବାଦ। ତୁମର ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।